this example we are solving for 0 or 1 knapsack problem using LC branch and bound. Okay. So how to calculate C cap for node 1 C cap. Capacity of the bag is 16 and the first object weight is 2, second object weight 5, third object weight is 10. Can we insert third object completely? We can't insert because 17 weight becomes 17 kgs. So ante enti remaining capacity is 5 plus 2 is 7, 16 minus 7 is 9. Remaining capacity is 9 only. So 9 by third object weight is 10. 9 by 10. So what are these corresponding profits? 40, 30 and we have taken only 9 by 10th part of the third object. So the profit is 45. But we said that we have to convert this maximization problem into minimization problem by taking the negative sign for the profits. What is the total profit? Minus 115. And then C cap is equal to minus 115. Then what is U cap? U cap in the sense fractions not allowed. Fractions allow చేయకపోతే this we will stop at here only. Here only we will stop. We don't insert for the third object. So we'll get the profit of minus 70. Minus 70. Okay. So we have to expand node 1. Say the children are 2, 3. This is x1 is equal to 1 and this is x1 is equal to 0. Okay. What does it mean? X1 is equal to 1 means we have to compulsorily insert the first object completely. Completely we have to insert the first object. If the space is there in the back, then we have to insert the remaining objects, otherwise we have to ignore. But we have to insert the first object completely. Okay. Node 2 ki ఏంటి కండిషన్ x1 is equal to 1. సో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని ఇన్సర్ట్ చేసినా కానీ ఇంకా స్పేస్ ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఈ కేసులో కూడా మనకు వచ్చే ప్రాఫిట్ ఏంటి -115. యూ క్యాప్ ఏంటి -70 ఓన్లీ. సో సి క్యాప్ ఈజ్ -115. యూ క్యాప్ ఈజ్ -70. Then for this one, what is C cap and U cap? X1 is equal to 0 means first object we should not insert into the knapsack. Remaining objects we can insert. Node 3 x1 is equal to 0. First object insert చేయకూడదు. Remaining objects insert చేయాలి. So, remaining objects insert చేయాలి అంటే second object నుంచి కదా weight is 5, third object weight is 10. So 15. 15 అంటే 16 minus 15 is 1. So అంటే fourth object, how much part we can insert? 1 by 5. 1 by 5. Profit is minus 30, minus 50 and 1 by 5 into minus 10. That is minus 2, which is minus 82. This is C cap. C cap is minus 82. And U cap is what? U cap అంటే ఫ్రాక్షన్స్ అలో లేదు కాబట్టి ఇంతటితో స్టాప్ చేస్తాం. Fourth object ని ఇన్సర్ట్ చేయండి. సో the profit is minus 80. Okay. Now at this level, which node has to be expanded is decided by the C cap value. The node that is having the minimum C cap is expanded further. Min C cap is expanded further. Okay. Minimum C cap is expanded. So among these two nodes, between these two nodes, which node is having the minimum C cap value? -115 is minimum compared to -82. So next we have to expand -115.
expand చేస్తే say the nodes are x2 is equal to 1, x2 is equal to 0, 4, 5. So x2 is equal to 1 అంటే for node 4 x1 is equal to 1, x2 is equal to 1 means first two objects we have to insert completely into the knapsack. So అప్పుడు C cap ఏమొస్తుందమ్మా -115 only, U cap is -70 only. Next for node 5 C cap is what? చెప్పండి. For node 5 x1 is equal to 1, x2 is equal to 0 means that we have to insert the first object completely and we should not insert the second object. The space is there, we can insert the remaining objects అంటే సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయకూడదు. ఓకే, సో అంటే ఏంటి అప్పుడు ఏమొస్తుంది? చెప్పండి. సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయకూడదు కదా ఫర్ నోడ్ 5. x1 is equal to 1, x2 is equal to 0. సో ఏంటి? ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయకూడదు, రిమైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ స్పేస్ ఉంటే ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయట్లేదు. ఇంకా థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసినా కానీ ఇంకా స్పేస్ ఉంది. ఎంత? 3 kgs, నాట్ 3 kgs, 4 kgs కదా. సో 4/5. ప్రాఫిట్ ఏంటి? -40, ఇదేంటమ్మా -50, దిస్ వన్ -8 అంతేనా? సో -98. C cap is -98 and U cap is ఫ్రాక్షన్స్ అలో లేదు కాబట్టి U cap is -90 only. Okay, now we are having 3 nodes. 3 nodes are there, 3 leaf nodes are there, 4, 5, 3. 3 leaf nodes ఉన్నాయి కదా. సో ఈ 3 nodes లో ఏ నోడ్ ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలా అనేది ఎలా డిసైడ్ చేస్తాము? 3 nodes లో దేనికైతే మినిమం C cap ఉందో ఆ నోడ్ ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి, సో దేనికి మినిమం C cap ఉంది? నోడ్ 4 కి మినిమం C cap ఉంది, అవునా? నోడ్ 4 కి మినిమం C cap ఉంది. సో దీన్ని ఇగ్నోర్ చేయకూడదు ఫ్రెండ్, దీన్ని కూడా కంపేర్ చేయాలి. అర్థమైందా? ఈ లెవెల్ అయిపోయింది కదా, దీన్ని ఇగ్నోర్ చేయాలి. ఓన్లీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి 2నే చూసుకొని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అని కాదు, దీన్ని కూడా తీసుకోవాలి. ఒకవేళ దీనికి తక్కువ ఉంటే దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి నెక్స్ట్. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు 3 నోడ్స్ ఉన్నాయి, అదేంటిది 3, 4, 5. ఈ 3 నోడ్స్ లో దేనికి మినిమం ఉంది? నోడ్ 4 కి C cap మినిమం ఉంది. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్పాండ్ నోడ్ 4 నెక్స్ట్. అర్థమైందా? సో ఉన్న నోడ్స్ లో ఏ నోడ్ కి మినిమం C cap ఉందో ఆ నోడ్ ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ప్రతిసారి, అంతే. అర్థమైందమ్మా? అర్థమైందా? ఇంకా రిమైనింగ్ మీరు కంప్లీట్ చేస్తారా? రిమైనింగ్ మీరు చేస్తారమ్మా, లేదంటే కంప్లీట్ చేయమంటారా? చూడండి, ఓకేనా? దీన్ని కూడా అలానే ఎక్స్పాండ్ చేయండి 2 నోట్స్ తీసుకొని. సో నోడ్ 6, 7 అనుకుంటారు. వీటికి C cap U cap ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, దీనికి C cap U cap ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఫైండ్ అవుట్ చేశాక అప్పుడు ఎన్ని నోడ్స్ అవుతాయి? 4 నోడ్స్ అవుతాయి, 4 లీఫ్ నోడ్స్ అవుతాయి. 3, 5, 6, 7. ఈ 4 నోడ్స్ లో ఏ నోడ్ కి మినిమం C cap ఉందో దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి నెక్స్ట్. ఓకేనా?
సపోజ్ నోడ్ 6కి మినిమం సి క్యాప్ ఉందనుకోండి, దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేశారు అంటే, దీన్ని ఎక్స్పాండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ లైక్ దిస్. నోడ్ 6కి మినిమం సి క్యాప్ ఉంటే దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేశారనుకోండి, 8 9 అవుతుంది. x4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది కదా ఇక్కడ. ఇది x3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది కదా. x3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇది పాసిబుల్ అవ్వదు. నోడ్ 8 అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్. ఎందుకంటే నోడ్ 8కి ఏంటి కండిషన్? x11 x21 x31 x41 అంటే 4 ఆబ్జెక్ట్స్ కంప్లీట్ గా ఇన్సర్ట్ చేయాలి నోడ్ 8కి. 4 ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్సర్ట్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుందా? ఎందుకంటే వెయిట్ అనేది ఎక్సీడ్ అవుతుంది. కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ 16, 4 ఆబ్జెక్ట్స్ వెయిట్ కలిపితే 16 కంటే ఎక్కువ వస్తుంది. సో ఇలాంటి కేసు వస్తే ఈ నోడ్ ని మనం ఇన్సర్ట్ ఇది ఇది ఇదేంటి, ఈ నోడ్ ని మనం ఈ నోడ్ కి సి క్యాప్ యూ క్యాప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? సో దీనికి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మళ్ళీ x4 = 0కి. ఇలాంటి కేసు వస్తే దీన్ని ఇగ్నోర్ చేయమంటున్నాను, పాసిబుల్ అవ్వదు కాబట్టి. చెప్పండి అమ్మా. చెప్పండి. కంప్లీట్. ఓకే అమ్మా. ఓకే. చూడండి, ఒక్క నిమిషం, ఇది లోడ్ అవుతూనే ఉంది. చూడండి ఇక్కడ ఏంటి ఇప్పుడు, ఇది 4 5 6. ఓకేనా? ఈ 3 సరే 4 5 3, ఈ 3 నోడ్స్ లో దేన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి ఇప్పుడు? నోడ్ 4ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. నోడ్ 4ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అంటే ఎందుకు ఎక్స్పాండ్ చేయాలి? నోడ్ 4కి మినిమం సి క్యాప్ ఉంది కాబట్టి. సో ఎక్స్పాండ్ చేస్తే సే ద నోడ్స్ ఆర్ 6 7. 6 7. సో ఇదేంటి x3 = 1, ఇదేంటి x3 = 0. సో ఇప్పుడు నోడ్ 6కి సి క్యాప్ యూ క్యాప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెప్పండి. నోడ్ 6కి సి క్యాప్ యూ క్యాప్.
Tell me for the node 6 what is C cap and A cap. నోడ్ 6 కి కండిషన్ ఏంటి? x1 1 x2 1 x3 1. అప్పుడు C cap ఏమవుతుంది? We have to insert the first three objects completely, and if space is there we can insert the fourth object. అప్పుడు C cap ఏమొస్తుందమ్మా? We can insert the first three objects completely అంట. ఫస్ట్ త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ కంప్లీట్గా ఇన్సర్ట్ చేయగలుగుతామా? చేయలేము. ఎందుకంటే 2 5 10 ఎంత అవుతుంది వెయిట్? 17. బట్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ ఈ 16 ఓన్లీ. సో అంటే నోడ్ 6ని ఇట్ ఈస్ నాట్ ది ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్. సో నోడ్ 6కి సి క్యాప్ యూ క్యాప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే పాసిబుల్ అవ్వదు కాబట్టి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఈ సైడ్ ఏంటి? x3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. x3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే నోడ్ 7కి కండిషన్ ఏంటి? x1 1 x2 1 x3 0 అంటే ఫస్ట్ 2 ఇన్సర్ట్ చేయాలి, థర్డ్ 1 ఇన్సర్ట్ చేయకూడదు. ఫస్ట్ 2 ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఎంత? 7. థర్డ్ 1 ఇన్సర్ట్ చేయకూడదు. ఫోర్త్ 1 స్పేస్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్త్ 1 ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. అవునా? సో అప్పుడు ఎంత స్పేస్ ఉన్నట్టు? 2 + 5 is 7. 7 ఒక 5 ఎంత? 12 kgs. సో అప్పుడు ప్రాఫిట్ ఏమవుతుంది? 40 30 70 70 ఒక 10 80. సో C cap is equal to 80 and U cap is also ఏంటి? 18. ఓకేనా? దెన్ ఇప్పుడు ఏంటి? 3 నోట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి? 3 5 7. ఈ 3 నోట్స్లో మినిమం C cap దేనికి ఉంది? మినిమం C cap దేనికి ఉంది? నోడ్ 5కి ఉంది. నోడ్ 5కి మినిమం C cap ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు దేన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి? నోడ్ 5ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. సో నోడ్ 5ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే సే ద చిల్డ్రన్స్ ఆర్ 8 9. దిస్ ఈస్ ఏంటిది? x3 is equal to 1 and this one is x3 is equal to 0. అప్పుడు నోడ్ 8కి C cap U cap ఏమవుతాయి చెప్పండి? నోడ్ 8 కండిషన్ వచ్చి x1 1 x2 0 x3 1 అంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయకూడదు, మళ్ళీ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ 2 kgs, థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ 10 12. సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయట్లేదు, స్పేస్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఎంత పార్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు? 4/5 పార్ట్. 4/5 అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? C cap is సో ఇలా కదా వస్తుంది. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్టింగ్, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ నాట్ ఇన్సర్టింగ్, థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్టింగ్ అండ్ ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ 4/5 పార్ట్ ఇన్సర్టింగ్. సో ద ప్రాఫిట్ ఈస్ -98. నెక్స్ట్ U cap is -90. నెక్స్ట్ ఫర్ నోడ్ 9 what is the condition? నోడ్ 9 కండిషన్ ఏంటి? x1 1 x2 0 x3 0 అంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి, సెకండ్ థర్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయకూడదు, స్పేస్ ఉంటే ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాము, సెకండ్ థర్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయకూడదు, ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది వెయిట్? 7 kgs. ప్రాఫిట్ ఏమవుతుంది? 50 kgs. ప్రాఫిట్ ఈస్ -50. U cap is also -50. అంతేనా? సో ఇప్పుడు ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి? 3 9 8 7. ఈ 4 నోట్స్లో మినిమం C cap దేనికి ఉందో చూడండి. మినిమం C cap నోడ్ 8కి ఉంది. అంతేనా? మైనస్ వాల్యూస్లో బిగ్ వాల్యూస్ ఆర్ స్మాలర్. ఓకే, సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్పాండ్ నోడ్ 8 నెక్స్ట్. నోడ్ 8ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే చిల్డ్రన్స్ ఏంటి? 10 11 అనుకోండి. సో ఇదేంటి? x4 1, ఇదేంటి? x4 0. ఓకే, సో దీనికి C cap U cap చెప్పండి. నోడ్ 10కి. నోడ్ 10 కండిషన్ ఏంటి? x3
x1 1, x2 0, x3 1, x4 1. అప్పుడేంటి 2 5 ఇస్ సారీ 2 10 5. ఎంత వెయిట్ 17 అవుతుంది. 2 10 5 సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయకుండా రిమైనింగ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి కంప్లీట్ గా. అదే కదా కండిషన్ ఇక్కడ. x2 0 రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ 1 ఇచ్చాడు ఇక్కడ. సో పాసిబుల్ అవ్వదు. 17 కేసెస్ నాట్ పాసిబుల్. సో నోడ్ 10 అనేది పాసిబుల్ అవ్వదు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ నోడ్ 11 కి కండిషన్ ఏంటి? x4 is 0, x1 1, x1 1, x2 0, x3 0, sorry, x1 1, x2 0, x3 1, x4 0. అంటే ఫస్ట్ థర్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి, రిమైనింగ్ ఇన్సర్ట్ చేయకూడదు. ఫస్ట్ థర్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఎంత? 12 కేజెస్. సో పాసిబుల్ అవుతుంది. ప్రాఫిట్ ఈస్ -90. C cap is equal to -90 and U cap is equal to -90. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న నోట్స్ లో 7 11 9 3 మినిమం సి క్యాప్ దేనికి ఉంది? నోడ్ 11 కి మినిమం సి క్యాప్ ఉంది. నౌ దిస్ ఈస్ ది లైవ్ నోడ్. ఓకే, సో ఇంతటితో స్టాప్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ 4 ఆబ్జెక్ట్స్ ఓన్లీ. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ ఎక్స్పాండెడ్ అప్ టు 4 లెవెల్స్. నెక్స్ట్ యాక్చువల్గా దీన్ని 11 ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి ఇంకా ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమీ లేవు కాబట్టి ఇంతటితో స్టాప్ చేస్తున్నాం. సో నోడ్ 11 అనేది మనకి సొల్యూషన్. నోడ్ 11 కి పాత్ ఏంటి, కండిషన్ ఏంటో చూసుకోవాలి. x1 1, x2 0, x3 1, x4 0. అప్పుడు ఏంటి సొల్యూషన్ ఏంటి? 1 0 1 0. This is the solution. 1 0 1 0 is the solution. Profit ఏంటి? 90. 90 is the profit. నెగిటివ్ ప్రాఫిట్ ని పాజిటివ్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? అర్థమైందా? చూడండి, జనరల్ గా చూసుకున్నా మనం చేసింది కరెక్టా కాదా అని. సో ఇది ఫ్రాక్షనల్ జ్ఞాప్సాక్ కాదు, 0 or 1 జ్ఞాప్సాక్ ప్రాబ్లం. అంటే ఎదర్ ఆబ్జెక్ట్ ని కంప్లీట్ గా అయినా ఇన్సర్ట్ చేయాలి, లేదంటే ఇన్సర్ట్ చేయకుండా అయినా ఉండాలి. సో జనరల్ గా ఆలోచిస్తే దీనికి సొల్యూషన్ ఏమొస్తుంది చూడండి. కెపాసిటీ 16, సో వెయిట్స్ ఇలా ఇచ్చారు. మాక్సిమం ప్రాఫిట్ వచ్చే వెయిట్స్ నే కదా మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాము. సో అప్పుడు మాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఇచ్చేవి ఏమున్నాయి? 40 50 ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ ఈ 2 ఇన్సర్ట్ చేశాక రిమైనింగ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. సో 40 50 ఇన్సర్ట్ చేస్తే 12 కేజెస్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇంకా రిమైనింగ్ 4 కేజెస్ ఉంది. 4 కేజెస్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఇందులో లేదు. పోనీ ఆబ్జెక్ట్ ని స్ప్లిట్ చేసి ఇన్సర్ట్ చేద్దామా అంటే ఇది ఫ్రాక్షనల్ జ్ఞాప్సాక్ కాదు, 0 or 1 జ్ఞాప్సాక్. సో అంటే ఇంతటితోనే స్టాప్ చేస్తాం. సో అంటే వీళ్ళు ఇన్సర్ట్ ది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ద ప్రాఫిట్ ఈస్ 90. ఇప్పుడు అర్థమైందా? సో వీటికి సొల్యూషన్ కరెక్టా కాదా అని ఈజీగా క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అర్థమైందమ్మా? స్టార్టింగ్ యూ క్యాప్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే 80 వస్తుంది. ఏంటి దీనికి 80నా? క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాను. అర్థం కాలే, ఏ నోడ్ దగ్గర మీరు 80 అంటున్నారు? ఆ? అర్థమైందా? ఏంటి? when we compare u cap and when we compare c cap. u cap ఎక్కడ కంపేర్ చేయట్లేదు మనం. ఓన్లీ వీఆర్ కంపేరింగ్ u cap in this LC branch and one concept. u cap ఎక్కడ కంపేర్ చేయట్లేదు. వీఆర్ కంపేరింగ్ ఓన్లీ c cap. దెన్ u cap ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు అని ఏమైనా డౌట్ వస్తుందా?
సో యూక్యాప్ ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం? ఎక్కడ యూక్యాప్‌ని కంపేర్ చేయట్లేదు కదా అని అంటే, సో సీక్యాప్ ఏంటి? ఫ్రాక్షన్స్ అలో చేస్తుంది. యూక్యాప్ ఏంటి? ఫ్రాక్షన్స్ అలో చేయట్లేదు. అవునా? సో మరి ప్రాబ్లమ్ ఏంటి? 0 ఆర్ 1 స్నాప్‌షాట్ ప్రాబ్లమ్. ఫ్రాక్షనల్ స్నాప్‌షాట్ ప్రాబ్లమ్ కాదు. అంటే మనకి ఫైనల్‌గా కావాల్సిన ప్రాఫిట్ సీక్యాపా? యూక్యాపా? ఫైనల్‌గా సీక్యాప్ ప్రాఫిట్ తీసుకుంటామా? యూక్యాప్ ప్రాఫిట్ తీసుకుంటామా? యూక్యాప్ ప్రాఫిట్ తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే యూక్యాప్‌లో ఫ్రాక్షన్స్ అలో చేయట్లేదు కాబట్టి. సో ఫైనల్‌గా మనకి ప్రాఫిట్ కావాలి కదా! ఎంత అనేది. సీక్యాప్ ప్రాఫిట్ కాదు మనకు కావాల్సింది. యూక్యాప్ ప్రాఫిట్ కావాలి. దట్స్ వై ఫర్ ఈచ్ రౌండ్ వి ఆర్ కాలిక్యులేటింగ్ యూక్యాప్ ఆల్సో. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ అర్థమైందమ్మా? డి సెక్షన్ ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. చెప్పండమ్మా డి సెక్షన్ అర్థమైందా లేదా? అమ్మా ఎవరో మైక్ ఆన్ చేశారు ఆఫ్ చేయండి రేష్మ. ఏ డౌట్? ఏ డౌట్ చెప్పమంటున్నారు? ఫాస్ట్‌గా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి. డౌట్ ఏంటో చెప్పండి. డౌట్ ఏం లేదా? సరే నెక్స్ట్ ఏంటి? నోడ్ 1కి యూ క్యాప్, నోడ్ 1లో యూ క్యాప్‌కి ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోమన్నాను. ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా నాన్న తీసుకుంటాను? ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోవడానికి స్పేస్ ఉందా బ్యాగ్‌లో ఎక్కడైనా? ఫస్ట్ 3 ఆబ్జెక్ట్స్ కంప్లీట్‌గా ఇన్సర్ట్ చేయలేకున్నాము. ఎందుకంటే కెపాసిటీ 16. ఫస్ట్ 3నే కంప్లీట్‌గా ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే వెయిట్ 17 అవుతది. దీంట్లోనే థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్‌లోనే స్ప్లిట్ చేసి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాము స్నాప్‌చాట్‌లో. నువ్వు ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి స్పేస్ ఎక్కడుంది? స్పేస్ ఉంటే ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసేవాళ్ళం. ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్డర్‌లో తీసుకోవాలి అంటే ఇచ్చిన ఆర్డర్‌లో తీసుకుంటున్నాం అంతే. మనమేమి ఇక్కడ అరేంజ్ చేయట్లేదు. ప్రాఫిట్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ కానీ, పి బై డబ్ల్యూ ఆహ్, రేషియో కానీ ఇక్కడేం తీసుకోవట్లేదు. ఏ ఆర్డర్‌లో ఇచ్చారో అదే ఆర్డర్‌లో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం స్నాప్‌చాట్‌లో. ఓకేనా? ఇప్పుడు అర్థమైందా ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకు ఇన్సర్ట్ చేయట్లేదు ఇక్కడ అనేసి? యూ క్యాప్‌కి ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోవట్లేదు అంటున్నారా? ఓహ్! సరే. ఇక్కడ యూ క్యాప్ ఫైండ్ ఔట్ చేసేటప్పుడు ఫ్రాక్షన్స్ అలో లేదు కదా! సో 2, 5 చూడండి ఫ్రాక్షన్స్ అలో లేదు. ఓకే. కానీ 7 కదా ఇంతటితో. సో ఇంక రిమైనింగ్ కెపాసిటీ ఈస్ 9. 9 కాబట్టి నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్‌ని థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్‌ని ఇన్సర్ట్ చేయలేము. ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్‌ని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. 7 + 5 ఈస్ ఓకే. ఓకే. ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఇందులో యూ క్యాప్‌లో. యూ క్యాప్‌లో ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఒకవేళ ఇక్కడ మనం యూ క్యాప్ ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోకపోయినా కానీ మనకి ఫైనల్‌గా లాస్ట్‌లో వచ్చే యూ క్యాప్ కదా మనకు కావాలి ప్రాఫిట్ అంటే. లాస్ట్‌లో వచ్చే యూ క్యాప్ కదా! సో
ఇక్కడ బై మిస్టేక్ యాడ్ చేయలేదు నేను, ఎందుకంటే ఫ్రాక్షన్ ఇది ఉంది కదా ఇంతటితోనే అనేసి మనం ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ చూసుకోకుండా ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ యాడ్ చేయడం మర్చిపోయాము. ఓకేనా? సో ఇక్కడ యాడ్ చేయకపోయినా మనకి ఏం మిస్టేక్ ఏం రాదు, ఎందుకంటే లాస్ట్లో ఉండే యూ క్యాప్ మనకు కావాలి. సో డెఫినెట్లీ లాస్ట్లో ఉండే యూ క్యాప్కి మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుంది, ఎందుకంటే అందులో ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే పాసిబుల్ అవుతాయో అవే యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి. ఓకేనా? దీనికి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని సాల్వ్ చేయండి. ఆ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే గ్రీడీ మెథడ్ చెప్పేటప్పుడు, గ్రీడీ కాదు డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ చెప్పేటప్పుడు న్యాప్సాక్ ప్రాబ్లమ్ డిస్కస్ చేశాం కదా, జీరో ఆర్ వన్ న్యాప్సాక్ ప్రాబ్లమ్. అందులో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను కదా, ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్, ఎల్సీ బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేయండి ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ని. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ solving of a 0 R1 knapsack problem using FIFO branch and bound. Zero R1, keep heading knapsack problem using FIFO branch and bound. Okay, first to listen the procedure, later we will discuss the problem. ఎలా సాల్వ్ చేయాలి జీరో ఆర్ వన్ knapsack ప్రాబ్లం, ఫిఫో బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ యూజ్ చేసి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అంటే సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫో బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ యూజ్ చేసి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we'll take the root node. For the root node we'll calculate the C cap U cap. Okay, so here we are having C cap, three variables, C cap, U cap and global upper bound, global U cap. ఓకే, గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్ ని దేంతో ఇండికేట్ చేస్తాం, యూ క్యాప్ తో ఇండికేట్ చేస్తాము. మరి నోడ్ దగ్గర ఉండే యూ క్యాప్ ని దేంతో ఇండికేట్ చేస్తాము అంటే యూ ఇండికేట్ విత్ ది నోడ్ నంబర్, యూ క్యాప్ ఆఫ్ 1, యూ క్యాప్ ఆఫ్ 2, లైక్ దట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అప్పర్ బౌండ్, దిస్ ఈజ్ గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్. యూ క్యాప్ అంటే గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్. సో here we are having two conditions. They are at every step, at every node, update the global upper bound సో ఎలా అప్డేట్ చేస్తాము అంటే మినిమం యూ క్యాప్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ ది గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్ ఈస్ if C cap of a node is greater than the global upper bound, then kill the node, otherwise expand the node.
ఈ 2 కండిషన్స్ ప్రతి నోడ్ దగ్గర ఈ 2 కండిషన్స్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఏంటి రూట్ నోడ్‌కి సి క్యాప్, యూ క్యాప్ ఫైండ్ ఔట్ చేస్తాం. ఓకే. సో, ఇనీషియల్‌గా రూట్ నోడ్ యొక్క యూ క్యాప్ ఏమవుతది అంటే గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్ యూ క్యాప్ అవుతది. ఓకే. సో, తర్వాత రూట్ నోడ్‌ని ఎక్స్‌పాండ్ చేస్తే సే థట్ చిల్డ్రన్స్ ఆర్ 2, 3. So, for node 2 we'll find out C cap and U cap of 2. Okay. Then for node 3 also we'll find out C cap and U cap of 3. Okay. Find out చేశాక ఏం చేయాలని చెప్పాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ దిస్ వన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై ద ఫస్ట్ కండిషన్ దట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు అప్డేట్ ద గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్ అట్ ఎవ్రీ నోడ్ వీ హ్యావ్ టు అప్డేట్ ద గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్ గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్ ఎలా అప్డేట్ చేస్తామంటే టూ నోడ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు నోడ్ 2 నోడ్ 3 యూ క్యాప్స్ ఉన్నాయి ఆ, ఈ నోడ్ 2 నోడ్ 3 యూ క్యాప్లో దేనికైతే మినిమం యూ క్యాప్ ఉంటుందో 3 యూ క్యాప్స్ కంపేర్ చేయాలి గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్ నోడ్ 2 యూ క్యాప్ నోడ్ 3 యూ క్యాప్ కంపేర్ చేయాలి ఈ 3 యూ క్యాప్స్లో మినిమం దేనికి ఉంటుందో దాన్ని గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్గా తీసుకోవాలి గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్గా తీసుకోవాలి సపోజ్ ఇనిషియల్గా గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్ సే సమ్ మైనస్ 70 అనుకోండి నెక్స్ట్ నోడ్ 2కి గ్లోబల్ నోడ్ 2కి అప్పర్ బౌండ్ వచ్చి మైనస్ 60 వచ్చింది నోడ్ 3కి అప్పర్ బౌండ్ మైనస్ 50 వచ్చింది నోడ్ 3కి అప్పర్ బౌండ్ మైనస్ 50 వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అప్పర్ బౌండ్ని గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్ని అప్డేట్ చేయాలి అప్డేట్ చేయాలి అంటే ఈ మూడిట్లో మినిమం దేనికి ఉందో దాన్ని గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్గా తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ సో ఇదేమో -60 ఇదేమో -50 ఇదేమో -70 సో అంటే -17 స్మాల్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి దీన్ని మళ్ళీ అప్డేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏది స్మాలర్ వాల్యూ రాలేదు 70 కంటే తక్కువ వచ్చింటే సో ఇక్కడ మనం ఆ స్మాలర్ వాల్యూని గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్ అనుకునేవాళ్ళం స్మాల్ రాలేదు కాబట్టి దెన్ వీఆర్ కీపింగ్ ద ప్రీవియస్ వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్మాల్ ఏది వస్తుందో దాన్ని గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్గా తీసుకోవాలి ఎవ్రీ టైం సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్ అప్డేట్ చేశాక సో నెక్స్ట్ ఈ 2 నోడ్స్లో నెక్స్ట్ ఏ నోడ్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అనేది ఎలా డిసైడ్ చేస్తామంటే ది నోడ్ విత్ ది దిస్ కండిషన్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ ఇఫ్ C cap is greater than global upper bound then it is killed otherwise it is expanded అంటే C cap క్యాలిక్యులేట్ చేసిన C cap గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని కిల్ చేయాలి లేదు అంటే దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి ప్రతి నోడ్ దగ్గర ఈ 2 ఫస్ట్ స్టెప్ మనం సాటిస్ఫై చేయాలి నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్ని చెక్ చేయాలి అంతే అలా ట్రీని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఈ 2 కండిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు మీరు ఈ ప్రొసీజర్ యూజ్ చేసి ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయగలుగుతారు ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని సాల్వ్ చేద్దాం సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి చెప్పండి
ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్కి ప్రాఫిట్స్ వెయిట్స్ చెప్పండి. చెప్పండి అమ్మ. బాగా స్లోగా ఉంది. ఎవరు నోట్ చేసుకోలేదా ఫస్ట్ చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్? ప్రాఫిట్స్ వెయిట్స్ చెప్పండి అంటే కామ్గా ఉన్నారు. 10, 10, 12, 18, 2, 4, 6, 9. For this example, we have to solve using FIFO branch unbound.
We'll see this example in the next class as it is not responding. ప్రొసీజర్ అర్థమైంటే మీరు ఆ ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేయండి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ఇన్ అనదర్ క్లాస్, ఇన్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్? Okay, thank you.